Hello, my dear students. Welcome back to our English class. Have we remembered our last class from Unit 2, Reading Game, Oliver Oxford, More? Today, we'll discuss about the pearl of bee reading. Okay, open your textbook. The Cry of Children. Okay, the name of the poem itself shows that the children suffering. Okay, open your textbook, take out your pencils. Let's know about the poem. This poem is written by Elizabeth Barrett Browning. Was a great poet of English language. She published a collection of poems, sonnets from the Portuguese. Aurora Leigh, the Seraphim and other poems. She married Robert Browning, a famous English poet, and moved to Italy. Most of her poems deal with the human emotions. Okay, this poet Elizabeth Barrett Browning was a great poet of English language. She published a collection of poems, sonnets from the Portuguese. Okay, and she married Robert Browning, a famous English poet. After marriage, she moved to Italy, and most of her poems deal with the emotions of humans. Human emotions mean sadness, love, anger, feelings. Okay, and the cry of children is one of the poems about the children's cry of child laborer. Okay, and the poet is against the child labor. And let's come to the poem. See the picture of the poem. Small age children, and there is a law in the government that below 14 years, no child should work in any factories, industries, in the household, or in any sort of work. Okay, now getting into the poem, let's read. For say the children, we are weary and we cannot run or leap. If we cared for any meadows, if we merely to drop down in them and sleep. Our knees tremble sorely in the stooping. We fall upon our faces trying to go, and underneath our heavy eyelids drooping. The reddish flower would look as pale as snow. For all day we drag our burden tiring through the cold, dark underground. Or all day we drive the wheels of iron in the factories round and round. Okay. Now see the first line. For say the children, we are weary. Here the children are saying that they are weary. Weary means tired, lost all energy, and we cannot run or leave. The children who are working in coal mines and factories look very tired and lost all their energy. So they become weary and tired. If we care for many meadows, if we merely to drop down in them and sleep.
Here they can't run or jump like other children. Okay. If they find any meadows means పచ్చగడ్డి ఏదైనా పొలం మనకు ఒక పొలం చూడగానే we feel like playing in the field. Is it not? But here the children who are working under labor cannot play, jump or run according to their will. As soon as they see the meadows, they feel like taking risk. Okay, అది పచ్చగడ్డి చూడగానే నిద్రపోవాలి, పడుకోవాలి, అలసట తీర్చుకోవాలి అనే ఆలోచన ఆ బిడ్డల్లో కలుగుతుంది. Our knees tremble sorely in the stooping. Sorely means painful, బాధాకరమైన సంఘట. ఆ పనంతా చేసి వాళ్ళ మోకాళ్ళు పుండ్లైపోయినాయి, చాలా బాధగా ఉన్నాయి. అవి మడత పెట్టుకోలేనంత పెయిన్ ని ఆ మోకాలు భాగంలో ఉండిపోయింది అనమాట. మోకాలు వంచడానికి కూడా వీలు కానంతగా బాధ అక్కడ పుండులాగా మారిపోయింది. We fall upon our faces trying to go, and underneath our heavy eyelids drooping, the reddest flower would look as pale as snow. Eyelids become heavy with sleepless nights. We fall upon our faces trying to go, and underneath our heavy eyelids drooping means eyelids became heavy with sleepless nights. Okay, నిద్ర లేక భారంగా అలసిపోయిన అప్పుడు కళ్ళ దగ్గర ఎలా ఉంటది, టైర్డ్సమ్ గా ఉంటది కదా. అండ్ ద రెడ్డెస్ట్ ఫ్లవర్ వుడ్ లుక్ యాజ్ పేల్ యాజ్ స్నో. హియర్ ద పోయట్ ఇస్ డిస్క్రైబింగ్ ద రెడ్డెస్ట్ ఫ్లవర్ విత్ ద యంగ్ చైల్డ్. ఓకే, యవనస్తురాలు ఎలా ఉంటుంది నాన్న, చక్కగా చిన్న బిడ్డలు ఎలా ఉంటారు, అందంగా ఆడుకుంటూ ఆహ్లాదకరంగా సంతోషంగా వాళ్ళ మొహంలో ఎప్పుడు సంతోషం ఉంటుంది కదా. కానీ ఇక్కడ ఈ చైల్డ్ లేబరర్స్ మాత్రం వాళ్ళలో ఆ పసితనమే లేదు. అలసిపోయి కళ్ళ కింద నల్లటి చారలతో బాధాకరమైన దిగులుతో ఫెయిల్ అయిపోయారు. ఫెయిల్ అయిపోతే రక్తం లేని వారిలాగా క్షీణించిపోయారు. ఆ హార్డ్ వర్క్ తో వాళ్ళలోని ఆ అందమంతా పోయి చక్కగా ఉండాల్సిన బిడ్డలు నీరసంతో రక్తహీనతతో కనపడుతున్నారు. నెక్స్ట్ see the line. For all day we drag our burden tiring through the cold, dark underground. Okay, they carry heavy loads all the day. They keep on working. ఎక్కడ కూడా విశ్రాంతి అనేది లేకుండా దినమంతా ప్రయాసపడుతున్నారు. All day drive round and round in factories. Underground the factories లో బరువులు మోస్తూ కోల్ నల్లటి బొగ్గును మోస్తూ వాళ్ళ దేహము బట్టలు మొహము అంతా టైర్డ్ గా నల్లగా ఉండిపోయింది. లేదా ఇంకా ఫ్యాక్టరీస్ లో అయితే తిరుగుతూ ఉండాలి. ఆ ఐరన్ రాడ్స్ తో దాని చుట్టూ ఫ్యాక్టరీ చుట్టూ వంచుతూ తిరుగుతూ మిషన్ కు అనుగుణంగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. Here they all the day they tried round and round in the factories. Okay, now once again let me recollect from the beginning. Here the cry of the children is written by Elizabeth Barrett Browning. She was a great poet of English language. After marriage she moved to Italy. Okay, and she mostly writes on the human emotions. And here she is distraught about the miserable conditions of the child labor. Despite the condition of the poem is written against the enslavement of children. ఈ బానిసత్వం నుంచి, ఈ చైల్డ్ లేబర్ నుంచి బిడ్డల్ని కాపాడడం కోసం బిడ్డల యొక్క స్థితిని, మనోగతిని ఈ పోయం ద్వారా ఆవిడ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది. ఏమని చేసింది, ఈ చిన్న బిడ్డలు ఫర్ ఓ సే దిస్ టైమ్ వి ఆర్ వెరీ, వాళ్ళు బాగా అలసిపోయారు. దే లాస్ దేర్ ఎనర్జీ విత్ టైట్ సమ్ ఫేసెస్. ఓకే, దే కెనాట్ రన్ ఆర్ లీవ్. వాళ్ళు చక్కగా మిగతా బిడ్డల్లాగా ఆడుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారు.
ఎగరలేరు, జంప్ చేయలేరు, వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోలేరు, కావాల్సిన తినలేరు. All the day 24 hours they work under the factories and in the coal mines and in some roadways. రోడ్లో జరిగే పనులకు కానీ ఎక్కడ చూసిన చిన్న బిడ్డల్ని అక్కడ వాళ్ళు ప్లేస్ గా వాడుతూ ఎంతో పనిభారం ఆ బిడ్డల మీద మోస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు మోకాళ్ళు, వాళ్ళ దేహం అంతా పుండ్లమయం అయిపోయింది. ఎక్కడైనా పచ్చ గడ్డి కనపడితే విశ్రాంతి తీసుకోవాలా అని అనిపిస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళ ఆ బరువులు మోయలేక వాళ్ళ టెండర్నెస్ అంతా పోయి వాళ్ళు రక్తహీనతతో ఫెయిల్గా అయిపోయినారు, క్షీణించిపోయారు. వాళ్ళ మోకాళ్ళన్నీ పుండ్లైపోయినాయి. వాళ్ళ కంటి భాగం అంతా నిద్ర లేక, సరైన తిండి లేక భారంగా కనపడుతుంది అనమాట. స్లీప్లెస్ నైట్. మనం కూడా ఒక్కరోజు నిద్రపోకపోతే మన కంటి చుట్టూరు చారలు కనపడతాయి కదా, చాలా ఛాయత్సంగా కనపడతాం. అవన్నీ కూడా ఏమైపోయినాయి, ఆ బిడ్డల్లో కనపడుతున్నాయి. రోజంతా పని చేస్తూనే ఉన్నారు, వీళ్ళకి విడుదల లేదు అని ఈ యొక్క ఎలిజబెత్ బ్యారెట్ బ్రౌనింగ్ వివరించారనమాట. వీటి కోసము ఆవిడ పోరాడింది. ఈ చైల్డ్ లేబర్ ని విడుదల కావాలి, విముక్తి కావాలి అని పోరాడింది. ఓకే, just look into the glossary. Weary means adjective. It's tired and lost all the strength. చాలా నీరసించిపోయి వాళ్ళ బాడీలోని శక్తిని అంతా కోల్పోయారు ఆ బిడ్డలు. ఏ బిడ్డలు? బిలో 14 years ఉన్న బిడ్డలంతా ఫ్యాక్టరీస్ లో, గార్మెంట్స్ లో, కోల్ మైన్స్ లో పనిచేస్తున్నారు కదా నాన్న. వాళ్ళంతా చాలా నీరసంతో అలసిపోయి ఉన్నారు. Meadows, it's a noun. Land that is covered with grass. పచ్చ గడ్డి అంటాం కదా, అదనమాట మెడోస్. మనం పచ్చగడ్డి చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? దాని మీద ఆడుకోవాలని, అక్కడంతా మంచి గాలిని పీలుస్తూ ఆ టైం స్పెండ్ చేయాలా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడైతే ఈ బానిసలుగా ఉన్నటువంటి ఈ పిల్లలైతే, ఫ్యాక్టరీస్ లో పనిచేసే పిల్లలు, అలాంటి గడ్డి కనపడిపోతే అలిసిపోయి నిద్రపోవాలి, పవలించాలి అనే ఆలోచన కలుగుతుందంట. Merrily, it's an adverb, means only. Okay, weary means tired and lost all the strength. Meadows means land that is covered with grass. Merrily means only. Sorely, it's an adverb. In a painful manner. చెప్పాను కదా, వాళ్ళ మోకాళ్ళు, ఆ బిడ్డల యొక్క మోకాళ్ళు ఎలా అయిపోయినాయి నాన్న? బాగా పుండ్లమయం అయిపోయింది. పని తిరిగి మోసి బరువులు మడత కూడా వేయలేని స్థితిలో పుండ్లుగా అయిపోయింది. డ్రూపింగ్ మీన్స్ ఇట్స్ an adjective. హ్యాంగింగ్ డౌన్వర్డ్, రాలిపోయింది అంటాం కదా, నేలకు ఒదిగిపోయింది అంటాం కదా, అలా. పేల్, it's an adjective. Not bright, light in color. బాడీలో రక్తం అంతా తగ్గిపోతే మనము పేల్ గా కనపడతాం. దట్ ఈస్ పేల్. Sorely means in a painful manner. Drooping, hanging downward. Pale, not bright, light in color. Anything can be written or taken as a meaning for the pale. Okay, now look into the questions, try to answer them. Now take down the question answers in your notebook. Okay, what kind of places are the children working in? ఎటువంటి ప్రదేశాలలో ఆ బిడ్డలు వర్క్ చేస్తున్నారు? ఎటువంటి ప్రదేశాలలో చేస్తున్నారు నాన్న? Such as coal mines. Children are working in coal mines, factories, etc. Okay, ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు? కోల్ మైన్స్ లో, ఫ్యాక్టరీస్ లో
వర్క్ చేస్తున్నారు. పిల్లలు వర్క్ చేసే ప్లేస్లు ఏంటివి? కోల్ మైన్స్, ఫ్యాక్టరీస్, ఇంకా అటువంటి సంస్థలలో పనిచేస్తున్నారు. See the next question. The reddest flower would look as pale as snow. What does the phrase reddest flower refer to? Why does it become pale? ఇక్కడ ఈ రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్ దేంతో పోల్చింది పోయిట్ ఆథరు? Red means young children. Okay, it becomes pale because of their hard work. What does the phrase red flowers refer to? Why does it become pale? అంటే ఈ రెడ్డెస్ట్ ఫ్లవర్ దేంతో పోల్చారు? యంగ్ చిల్డ్రన్ తో పోల్చింది. తర్వాత వై డస్ ఇట్ బికమ్ పేల్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద హార్డ్ వర్క్. చాలా కష్టపడిపోయి వాళ్ళలో ఉన్న రక్తం అంతా ఏ విధంగా పాలిపోయింది మొహం రక్తహీనతతో. ఓకే, హౌ డస్ ద వర్క్ అఫెక్ట్ ది చిల్డ్రన్? వాళ్ళు చేసిన వర్క్ ఆ బిడ్డల మీద ఎటువంటి ప్రభావితం చూపించింది? ఎస్, ద చిల్డ్రన్ లాస్ట్ ఆల్ దేర్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. వాళ్ళు చేసినటువంటి పని అంతటిని భారంగా వాళ్ళకు ఏమైపోయింది? దే లాస్ట్ దేర్ ఎనర్జీ, శక్తిని కోల్పోయారు. ఫేసెస్ బికేమ్ పెయిన్, నీస్ పెయిన్, స్లీప్లెస్ నైట్. వాళ్ళు ఆ పని భారంతో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపారు. బాడీ అంతా పుండ్లమయం అయిపోయింది. మోకాళ్ళు అయితే చాలా పెయిన్ఫుల్ గా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాళ్ళు ఎనర్జీని కోల్పోయారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. డూ చిల్డ్రన్ ఎంజాయ్ దేర్ లైఫ్ వెన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ వర్క్? డూ చిల్డ్రన్ ఎంజాయ్ దేర్ లైఫ్ వెన్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ వర్క్? అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బిడ్డలు ఫ్యాక్టరీస్ లో కానీ కోల్ మైన్స్ లో కానీ పనిచేసే పిల్లలు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ పనిచేశారా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్, బికాస్ ఇట్స్ ఎ పెయిన్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళు అస్సలు సంతోషంగా లేదు. అది చాలా బాధ గుండా ఆ బిడ్డలు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. పెయిన్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళు అది ఒక చేదు అనుభవం అది. Then see the fifth one. If the poem was written from the point of the factory owner, what kind of things would he say about children? If the poem was written from the point of view of factory owner, what kind of things would he say about children? ఏమడుగుతుందంటే ఈ పోయం కనుక ఒక ఫ్యాక్టరీ యజమాని దృష్ట్యా మనం అడిగితే ఎటువంటి సమాధానాలు ఇస్తాడు ఫ్యాక్టరీ యజమాని? He would complain that children are lazy, not doing work properly, they play all the time. అన్ని కంప్లైంట్స్ చెప్తాడు కదా. వాళ్ళు పనిచేయరు సరిగ్గా, సోమరిపోతులు, ఎప్పుడు కూర్చొని గాసిప్ చేస్తూ ఉంటారు, పని దొంగలని చెప్తూ ఉంటాడు ఓనరు కదా. Then see the last question. What is the poet's attitude towards child labor? Pick out the word expressions that reveal a attitude. What's the poet's attitude? ఇక్కడ ఈ పోయిం ద్వారా పోయిట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటి? తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా రివీల్ చేసింది, ఓపెన్ చేసింది, ఎలా తెలిపింది అంటే express deep concern about child labor, feel pity for the children. She expressed a deep concern. చాలా బాధను ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది, ఆ బిడ్డల పట్ల కరుణ కలిగింది, ఎంతో బాధను వ్యక్తపరిచింది. వారి యొక్క జీవితాలను బట్టి ఫీల్ పిటి, సానుభూతిని చూపించింది. తను సంతోషపడట్లేదు, బాధపడుతుంది. ఆ చిన్న బిడ్డలు చేసినటువంటి పనిని బట్టి చాలా బాధపడుతూ ఉంది. ఓకే చిల్డ్రన్, now once again recollect the question. What kind of phases are the children working in? Yes, children are working in coal mines and factories. The reddest flower would look as pale as snow. What does the phrase reddest flower refer to? Why does it become pale? Yes, red refers to the reddest flower refers to the young children. It became pale because of their hard work.
How does the work affect the children? Yes, the children lost all their energy because of hard work, because of the sleepless night. Do children enjoy their lives when engaged in work? ఆ చిన్న బిడ్డలు పని చేస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ చేశారా? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ పెయిన్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళకి అది చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ గా ఫీల్ అవుతూ బాధపడుతూ చేస్తూ వచ్చారు పని. If the point were written from the point of view of factory owner, what kind of things would he say about children? ఒకవేళ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ దృష్ట్యా మనం అడిగితే ఏమని సమాధానం చెప్తాడు? He always complains about the workers, that they are not working properly, they are escapers, they sit and waste time doing gossip. వాళ్ళు అని కంప్లైంట్ ఇస్తారు, వాళ్ళు పని సరిగ్గా చేయరు, పని దొంగలు, కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారని ఏదో ఒక కంప్లైంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు వర్కర్స్ మీద. Then the last question, what's the poet's attitude towards child labor? Pick out the word, expression that reveals her attitude. Here the poet expresses a deep concern about children labor and she feels pity towards the children. Okay, so children, see how the situation of the children working in the coal mines and factories. Most of the children come out of their houses due to domestic problems or due to poverty, is it not? And some come out of their houses getting anger on their parents. చాలా మంది బిడ్డలు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పావర్టీ సిచ్యువేషన్ ని బట్టి కానీ, ఇంటి పరిస్థితులను బట్టి కానీ, వాతావరణాన్ని బట్టి కానీ ఇంటి నుంచి వచ్చేసి పనులలో ఇమిడిపోతారు. అక్కడి నుంచి ఇంకా చాలా కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు కదా. అవన్నీ తట్టుకోలేక ఎన్నో బాధలు పడుతూ వస్తారనమాట. కాబట్టి మనము మనకున్నటువంటి మన పేరెంట్స్ తో ఉండే సమయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మనము హ్యాపీగా మన యొక్క జీవితాన్ని కొనసాగించాల. మనకున్న జీవితంతో మనము సంతోషపడి మనము ఇంటి నుంచి వదలకుండా హ్యాపీగా మన యొక్క జీవితం మన తల్లిదండ్రులతో గడుపుతూ ఇంటి దగ్గర ఉండాల. ఇంటి దగ్గర నుంచి బయటికి వస్తే మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటది? ఎక్కడ ఉంటామో తెలీదు, ఎలా బతకాలనో తెలీదు. ఇక్కడ పనులలో ఇరుక్కొని మనం కష్టపడుతూ మన యొక్క చిన్న జీవితాన్ని నరకప్రాయం చేసుకుంటూ మనము సంతోషాన్ని కోల్పోయి జీవించాల్సి వస్తుంది, ఎన్నో బాధలు పడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మనము తల్లిదండ్రులతో మాట వింటూ వారి చిన్నటువంటి ఉన్న దాంట్లో సంతోషంగా ఉంటూ మనం హ్యాపీగా ఉండాలి. ఇక్కడ లాగా చిన్న బిడ్డలు ఎంతో బాధపడుతుండేది, ఇక్కడ మన పోయెట్ బాధను వ్యక్తం పరిచింది. అక్కడ సంగీతాలన్నింటినీ మనకు కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించింది. సో I too feel pity for those sort of children. Do you feel happy by seeing these children working in the factories and coal mines children? No, nobody can appreciate such type of activity. వారు కూడా మీలాగే చిన్న బిడ్డలు, మీ వయసు వారే, కానీ వారు మీలాగా జీవితాన్ని హ్యాపీగా గడపట్లేదు, ఎంతో బాధలతో జీవిస్తున్నారు. సో think once again and feel sorry for the children and be blessed for what God has given to you, the home and family, parents, loving and caring parents. Okay, reaching the unreached. Okay, take out your pencils and underline the hot words while I am reading the lesson. Okay. Romesh was 14 years old. He left his widowed mother and 3 young sisters back in Bihar
he took up a long travel of hundreds of miles to find a new future. He reached Hyderabad, one of the main cities in India. Okay. Romesh was 14 years old. He left his widowed mother and 3 younger sisters back in Bihar. He took up a long travel of hundreds of miles to find a new future. He reached Hyderabad, one of the main cities in India. Here, Romesh, the 14 years old boy, left his mother and 3 younger sisters. Younger sisters means smaller than the Romesh. Chellelu. Back in Bihar. ఈ రోమేష్ అనే 14 సంవత్సరాల అబ్బాయి బీహార్లో తన విధవరాలైనటువంటి తల్లిని తన 3 చెల్లెల్ని వదిలిపెట్టి ఈ ట్రావెల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మైల్స్ టు ఫైండ్ ఏ న్యూ ఫ్యూచర్. తన యొక్క ఫ్యూచర్ దృష్ట్యా 100 మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చాడు. అది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ see the second para. On reaching the city, he found that the streets were not paved with gold. Finding a job was not an easy task. Cursed by hunger, he joined a group of rag pickers. He started working early in the morning and toiled until the late evening, only to earn a mere ₹10 a day. Life was not a dream for him. See, on reaching the city, he found that the streets were not paved with gold. As Romesh reached the Hyderabad city, he thought that they will be ready for the job. But he said that roads were not paved with gold. అంటే తనకు ఉద్యోగం రెడీగా లేదు, ఆ వీధులంతా బంగారమయంతో లేదు. ఫైండింగ్ ఎ జాబ్ వాజ్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్. అంటే ఉద్యోగం సంపాదించడం ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో అంత ఈజీ కాదని గ్రహించగలిగాడు. Cursed by hunger, he joined a group of rag pickers. ఆకలిని తట్టుకోలేక ర్యాగ్ పిక్కర్స్ చిత్తి కాగితాలు ఏరే బిడ్డలతో మిగతా పిల్లలతో జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. He started working early in the morning and toiled until late evening. పొద్దున్నే లేచేవాడు తన పని ప్రారంభించడానికి. లేట్ ఈవినింగ్ అంటే చాలా చీకటి పడిపోయే వరకు పనిచేసేవాడు. ఎంత డబ్బుల కోసము? ఫర్ ₹10 a day. 10 రూపాయలు. దినమంతా కష్టపడితే, దినమంతా పని చేస్తే, అలసిపోయి చేసే పని తర్వాత తనకి ఏమొచ్చేది? 10 రూపాయలు అందేది. లైఫ్ వాజ్ నాట్ ఎ డ్రీమ్ ఫర్ హిమ్. ఏమని డిసైడ్ అయ్యాడు? రోమేష్ థాట్ దట్ లైఫ్ వుడ్ బి ఈజీ అండ్ earning a money is easy in Hyderabad city, and he left Bihar and came all over the miles. But he thought, he came to know that it's not so easy living in city. See the third para. Luckily, he got a helping hand from the child line. When some rescuer called 1098 helpline, Romesh is now one of the beneficiaries of Andhra Pradesh state-based project for the elimination of child labor. Luckily, he got a helping hand from the child line. While he was on the work of picking up the papers, some of them has seen the Romesh and called 1098 helpline, and they were taken that Romesh to one trust. Okay. అంటే ఈ రోమేష్ చిత్తుకాయతలు ఏరుతున్న సందర్భంలో 1098 అనే వాళ్ళు ఒక హెల్ప్ లైన్ ఆ నెంబర్ కాల్ చేసి చూసి ఆ రోమేష్ అక్కడి నుంచి ఒక ట్రస్ట్ తీసుకోబడ్డాడు. అండ్ నౌ దట్ చైల్డ్ లేబర్ రోమేష్ has become a beneficiary of Andhra Pradesh. He became a campaign member of that project. Many such children fall to similar fate due to domestic violence and object poverty. One such example was Shanti, a 9-year-old kid. She was taken out of the school by her parents and sent to Hyderabad to work in a middle-class home. She suffered all day long
spending her energy on cooking, mopping, cleaning, and washing clothes. Okay, see here, many such children fall to similar fate due to domestic violence and object poverty. అనేక మంది చిన్న బిడ్డలు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పావర్టీ వలన కానీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఇటువంటి స్లేవ్గా బానిసలుగా పని చేయటానికి చిన్న ప్రాయంలోనే పనికి నిర్ణయించబడుతున్నారు. అలాంటి వారిలో ఒక శాంతి అని ఒక 9 ఏళ్ల అమ్మాయి కూడా తన యొక్క చదువు మాన్పించేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒక ఇంట్లో పని చేయటానికి అనేసి హైదరాబాద్ కు తీసుకురాబడింది. She suffered all day long, spending her energy on cooking, mopping, cleaning, and washing clothes. And that 9 years old kid, she was doing all the day work, okay? Cleaning the house, mopping, washing clothes, cooking, everything. చూసారా, 9 ఏళ్ల బిడ్డ ఇంట్లో పని చేస్తుందా? ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా తల్లిదండ్రుల దగ్గర సంతోషంగా గడపాల్సిన 9 ఏళ్ల శాంతి హైదరాబాద్ లో ఒక ఇంట్లో పనికి నిర్ణయించబడింది. అక్కడ దినమంతా అలసట ఎరగక పని చేస్తూనే ఉండాలి. ఏం పని చేస్తుంది? క్లీనింగ్ అంటే ఇల్లు శుభ్రపరచడం, వాషింగ్ క్లోత్స్ బట్టలు ఉతకటం, మాపింగ్ ఇల్లు తుడవటం, కుకింగ్ కూడా. కుకింగ్ ని వంట చేయటం. క్యాన్ ఎ 9-year-old చైల్డ్ కుక్ ఇన్ ద హోమ్? 9 ఏళ్ల అమ్మాయి ఇంట్లో అయితే తల్లిదండ్రులు వంట చేయనిస్తారా? బట్ all the day she was keeping on doing the work. Okay, worse was to come. The owners locked her up in a tiny room when they went out. She stayed alone waiting for the day to pass. She recalled her memories with friends at school and she wept. Worse was to come. Worse అంటే అతి దయనీయమైన స్థితి ఏంటి తెలుసా? The owners locked her up in a tiny room when they went out. ఆ ఓనర్స్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ 9 ఏళ్ల శాంతిని ఒక చిన్న గదిలో పెట్టి తాళం వేసి వెళ్ళేవారు. She stayed alone waiting for the day to pass. And that poor Shanti, small kid, she used to wait for the day to pass. అంటే ఆ దినం ఎలా తొందరగా గడిచిపోతే బాగుండు, త్వరగా గడిచిపోతే బాగుండు అని తను ఆలోచించేది. ఎందుకంటే తను ఒంటరిగా ఉండిపోయింది ఆ తాళం వేసినటువంటి ఆ చిన్ని గదిలో. She recalled her memories with friends at school and she wept. While she was left alone in the home, till the owners returned to the home, she was alone and she recollected the memories with friends at school and she wept. తను తన బాల్యంలో తన స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు తన ఫ్రెండ్స్ తో తను గడిపిన క్షణాలు, తన తల్లిదండ్రులతో తను గడిపిన క్షణాలు గుర్తు చేసుకొని తను ఏడ్చేది. ఓకే, see the girl in the picture? She was locked from outside and the poor Shanti was peeping through the window. ఆ విండో కిటికీ గుండా బయట పిల్లలు ఆడేదాన్ని చూస్తూ తన యొక్క స్కూల్ దినాల్ని, తన ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి సమయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ బాధపడుతుంది. See the next para. As a direct result of awareness campaign, the neighbors informed the child labor enforcement team. She was rescued and is now placed in a girls' transit home. As a direct result of awareness campaign, అంటే ఆ ప్రాంతంలో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ అంటే కొన్ని ప్రచారాలు, పలానా ఇన్ని సంవత్సరాల బిడ్డలు పనిలో పెట్టుకోకూడదని కానీ, ఎక్కడైనా పిల్లలు కనపడితే పనులు చేస్తూ వాళ్ళని కాపాడే దిశగా ఒక క్యాంపెయిన్ జరుగుతుండేది. అలాంటి వాళ్ళు ఈ శాంతిని చూస్తారు. చూసి షీ వాజ్ రెస్క్యూడ్. రెస్క్యూడ్ అంటే అక్కడి నుంచి కాపాడబడటం, విముక్తి కావటం, ఆ చేసే పని నుంచి ఆ బిడ్డని కాపాడి ఒక ట్రాన్సిట్ హోమ్ అంటే ఒక చిల్డ్రన్ హోమ్, అక్కడ పిల్లలందరినీ అక్కడ ఉండి చదివించే ఒక చిల్డ్రన్ హోమ్ అన్నమాట. And the child labor enforcement team was taken, rescued Shanti from that home and she was placed to transit home. కదా, ఎంత కష్టపడుతూ అంత చిన్న బిడ్డ, ఆ బిడ్డని ఎవరు కాపాడారు? ఒక టీం వచ్చి కాపాడి ఆ పాపని
చిల్డ్రన్ హోమ్ లో ఉంచారు. Who knows how many such unreached are waiting to be rescued? Who knows how many such unreached are waiting to be rescued? Rescued means కాపాడబడతాం. ఇంకా ఎంతమంది ఇలా పిల్లలు ఉన్నారో చైల్డ్ లేబర్స్ గా, చిన్న పిల్లలు పనులు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో బయటికి కనపడని వాళ్ళు, వాళ్ళందరూ కూడా త్వరగా విడుదల పొంది ఆ చిన్ని బానిసల నుంచి బయటికి వచ్చి సంతోషకరమైన బాల్యాన్ని అనుభవిస్తే బాగుండు అని కోరుకుంటున్నారు. మీకు కూడా అనిపిస్తుంది కదా నాన్న, అంత చిన్న బిడ్డను చూస్తే, చిన్న 9 ఏళ్ల పిల్లలు ఎలా కష్టపడుతున్న వాళ్ళని చూసినప్పుడు మీలాగా వాళ్ళు కూడా ఉంటే బాగుందని మీ మనసులో కలగాలి. If anybody comes to know the children who are working as a child labor, you have to inform to the police or the concerned people that they are being working as a child labor. మీకు అలా ఎవరైనా తటస్థపడినప్పుడు, ఎవరైనా మీ గ్రామాల్లో కానీ మీ అందుబాటులో ఉన్న ఇళ్లలో కానీ పనిచేస్తూ, కానీ ఎక్కడైనా కోల్ మైన్స్ లో పనిచేస్తూ, ఫ్యాక్టరీస్ లో 14 years బిలో ఉన్న వాళ్ళు పనిచేస్తున్న వాళ్ళు మీకు తెలిస్తే మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. వాళ్ళని ఆ శ్రమ నుంచి తప్పించి వాళ్ళకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండటానికి మీరు కూడా ఒక వంతు మీ పాత్ర చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, see the next para. Child Right and You is an organization that believes that children are citizens and they have their own rights. See, Child Rights and You. CRY means Child Rights and You is an organization that believes that children are citizens and they have their own rights. ఇలా బిడ్డలందరికీ కూడా స్వతంత్రంగా జీవించే హక్కు ఉంది. వాళ్ళ బాలలుగా వాళ్ళ పౌరసత్వాన్ని కాపాడుకునే రైట్ ఉంది అని ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్, ఏ ఆర్గనైజేషన్, సిఆర్ఓ ఆర్గనైజేషన్ నమ్మి వాళ్లకు సహాయపడుతూ వచ్చింది. At Christ, they do not believe in charity, nor do they run schools or orphanages. ఈ చైల్డ్ రైట్స్ అండ్ యూ అనే సంస్థ, ఆర్గనైజేషన్ చారిటీ అంటే ఉదారత్వము, జాలి, దయ అట్లాంటి వాటిని ప్రోత్సహించదు. అలాని వాళ్ళు స్కూల్స్ కానీ ఆర్ఫనేజెస్ కానీ నడపరు. ఇన్స్టెడ్ దే పార్ట్నర్స్ అండ్ బేసిక్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వర్కింగ్ ఫర్ చిల్డ్రన్. బట్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ finds the children working as a child laborers and they rescue them and they give counseling and they surrender those children to some organizations like Children Home or other institutions. Okay? Christ's role is that the bridge between the child development organizations and people working for marginalized citizens. See, this organization is a bridge between the child development organizations and people working for marginalized children. ఈ క్రై అనే సంస్థ గవర్నమెంట్ సంస్థ కాదు, కానీ ఒక చిన్న బిడ్డలకి ఆ ఆర్గనైజేషన్ చేర్చే వాళ్ళకి ఈ చిన్న బిడ్డలకి మధ్యన ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా, అంటే ఒక వారధి. They voluntarily do that service. Okay? They gather the support, money and time of the Indians around the world and thousands of field workers across the India who struggle to enrich the lives of children. And this pride organization supports by collecting the money around the people, around the India, around the thousands of workers who struggle to live enrich the lives of children. ఎవరైతే ఈ కొన్ని సంస్థలు స్థాపించబడి వారిని నడిపిస్తున్నారో వాళ్ళకి అక్కడ పిల్లలు ఎదగడానికి సహాయకరంగా ఈ క్రై అనే ఆర్గనైజేషన్ అనేక మంది దగ్గర నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తుంది. వాళ్ళ సపోర్ట్, వాళ్ళ ద్వారా ఈ హోమ్లకి సపోర్ట్ గా నిలబడుతుంది. CRY has freed more than 1 lakh children from hunger, exploitation, and illiteracy in more than 1,03,000 villages and slums. The organization has successfully
prevented child labor in 648 villages across the nation and liberated 1152 villages from child marriages. It also has 21,676 out of school children in its account who have now joined schools. These children are into their childhood with all the opportunities of life. And not only they are rescuing the children and they give these child labor children to the home. Okay, and this CRY organization has freed more than 1 lakh children from hunger and exploitation and illiteracy. ఈ CRY అనే సంస్థ 1,00,000 మంది వరకు బిడ్డల ఆకలిని తీరుస్తూ వాళ్ళ యొక్క పురోగతికి దోహదపడ్డాయి. వాళ్ళు పాడైపోకుండా, వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం కాకుండా వాళ్ళని ఆ స్లమ్ ఏరియాస్ నుంచి, ఆ చిత్తకాయతలు నేర్చుకునే పిల్లలు ఎలా ఉంటారు నాన్న, చిరిగిపోయిన బట్టలతో, తిండి ప్రయాణికి లేకుండా అక్కడే పడిన ఏరుకుంటూ చేస్తుంటారు కదా, వాళ్ళందరినీ విడుదల దయచేసి వాళ్ళకు చాలా మందికి ఒక జీవనము చూపించాయి. అదేవిధంగా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అంటే బాల్య వివాహాలు, ఇంకా సరైన ఏజ్ రాకముందే ఎవరైతే పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్నారో, చిన్న బాల్య వివాహాలు చేసి తొందరగా వాళ్ళ యొక్క జీవితాలు నాశనం చేస్తున్నారో వాళ్ళ నుంచి కూడా అనేక మంది బిడ్డలను కాపాడుతూ వచ్చారు. ఎవరు? ఈ CRY ఆర్గనైజేషన్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ అంటే డ్రాప్ అవుట్ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళకు అనేక మంది చదువు గురించి మధ్యలో మానేసిన వాళ్ళకి కానీ, లేదా చదువు అవగాహన లేని వారికి ఒక అవగాహన కల్పించి చదువు వారి భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్ది వాళ్ళను సరైన మార్గంలో స్కూల్స్ లో చేర్పించే దిశగా ఈ CRY సంస్థ ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, దీస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ into their childhood with all due opportunities of life. వాళ్ళ యొక్క బాల్యంలో ఏవైతే అనుభవించాలనుకున్నారో, ఏవైతే వాళ్ళకి హక్కులు ఉన్నాయో, ఎటువంటి జీవితం అయితే ఆ చిన్న బిడ్డలకు అవసరమో అవన్నీ కూడా ఆ జీవితంలో కావాల్సినవి పొందటానికి ఎన్ని విధాలుగా ఆపర్చునిటీస్ అంటే అవకాశాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆ బిడ్డలకు అందటానికి ఈ CRY సంస్థ దోహదపడుతూ వచ్చింది, వాళ్ళందరినీ కాపాడుతూ వచ్చింది. ఓకే, now once again let me recollect the whole story. Okay, now listen. Reaching the unreached. Okay, Ramesh was 14 years old boy who came to Hyderabad, traveling to hundreds of miles from Bihar, leaving his widowed mother and 3 younger sisters. After reaching the Hyderabad, he came to know that roads were not paved with the gold, and there are no opportunities for his future. ఈ రోమేష్ అనే 14 సంవత్సరాల అబ్బాయి బీహార్ నుంచి 100 మైళ్ళు ప్రయాణం చేసి హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చాడు. ఎక్కడి నుంచి? బీహార్ నుంచి తన తల్లిని, విధవరాలైనటువంటి తల్లిని, తన 3 చెల్లెలను వదిలిపెట్టి హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చాడు. రాగానే మా రెడీగా జాబ్ ఉంటుందని ఆశపడ్డాడు, కానీ అక్కడ రెడీగా జాబ్ లేదు. తిరిగాడు. రోడ్స్ వర్ నాట్ పేవ్డ్ విత్ గోల్డ్. రోడ్స్ అంతా బంగారంగా తనకు రెడీగా లేదు. భోజనం అన్ని దొరుకుతూ ఉద్యోగం రెడీగా రాగానే ఇచ్చేటట్లు ఆ హైదరాబాద్ నగరం లేదు. అండ్ నో బడీ బాదర్డ్ హిమ్, ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేదు. సో డ్యూ టు హంగర్, ఆకలి తట్టుకోలేక ర్యాట్ పిక్కర్ గా అంటే చిత్తు కాగితాలు ఏరుకునే వాళ్ళలో పనికి చేరాడు. From the morning till the evening with the tide from work, he used to get 10 rupees per day. అంత కష్టపడి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అలసిపోయి పని చేసి ఎంత సంపాదించేవాడు? 10 రూపాయలు సంపాదించుకునేవాడు. అండ్ while he was on the work, one of the child labor enforcement team has seen this Ramesh and rescued, and he was sent to an organization, and now he has become an ambassador for this organization. And somehow they have came to know about the Shanti, who was brought to Hyderabad to work as a maid, stopping there her studies. Okay, వీళ్ళ కంటికి ఎవరు కనపడ్డారు? ఒక 9 సంవత్సరాల వంటి శాంతి అనే చిన్న బిడ్డ తన చదువు మానిపించి తల్లిదండ్రులు ఆ బిడ్డని
ఒక ఇంట్లో పని చేయటానికి హైదరాబాద్ తీసుకువచ్చి పనిలో నియమించాడు. And the small innocent child used to work household work completely. She was forced to do the household work, mopping, cleaning, washing. ఆ అమ్మాయి చిన్న బిడ్డ వంట చేసి ఇంటి పని అంతా ఆ బిడ్డ మీద భారం మోసేవాళ్ళు. And then the owners used to go out, they used to put that little Shanti in the room and lock from outside. And the small child used to recollect her school days and friends, and she used to weep throughout the time. Okay, and she, the cry has organization has came to know about this Shanti, and she was rescued from that home and sent to the girls' transit home. Means sent to children's home. And this cry organization has rescued thousands of people, children from the child laborer, and they have shown them a opportunities for the future of life. Okay, ఈ అనేక మంది బిడ్డల్ని ఈ క్రై ఆర్గనైజేషన్, చైల్డ్ రైట్ అండ్ యూ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ ఎంతో మంది చైల్డ్ లేబరర్స్ ని కాపాడుతూ 1,00,000 మంది వరకు ఆకలి నుంచి వాళ్ళ జీవితాలు నాశనం కాకుండా మంచి నాగరికత వైపు నడిపించారు. అలానే చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ను అరికట్టడానికి ఈ క్రై సంస్థ దోహదపడింది. అలాగే మధ్యలో చదువు ఆపేసినటువంటి వాళ్ళకి డ్రాప్ అవుట్ చిల్డ్రన్ ని స్కూల్స్ లో అవగాహన కల్పించే వాళ్ళను స్కూల్స్ లో చేర్పించటము, చిన్నపిల్లలకు ఆ బాల్యంలో దక్కాల్సిన అన్ని హక్కులు వాళ్ళకు పొందటానికి అనేక అవకాశాలు చూపించి అనేక మందికి ఒక మంచి మార్గాన్ని చూపించిన సంస్థగా ఈ క్రై సంస్థ నిలబడిపోయింది. ఓకేనా? ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ థింగ్, సేవ్ అవర్ సోల్. SOS, save our soul. SOS Children Village is an independent, non-governmental social development organization that provides family-based care for children in India since 1964. It advocates the concerns, rights and needs of children. More than 6,000 children and young people live in 33 SOS children's villages and 27 SOS youth facilities in India. At SOS children's villages, the organizers believe that every child should grow up in a strong family environment, and so their work helps families to create a loving, caring home. Their work focuses on strengthening families, helping them to stay together during difficult times and provide the best care possible to their children. The needs of a family can be varied. SOS children village experts work with families to help them develop a wide range of skills, from household budget planning, how to get a job, and earning a living, to bonding with a child or younger person and learning to create a stable family life at home. See children, SOS Children Villages is an independent means not dependable, non-governmental. That means this SOS is not based on the government. Okay, it's independent. వారిగా ఏర్పరచుకున్నటువంటి సంస్థ, సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ కేర్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఒక కుటుంబ వ్యవస్థను ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఒక కుటుంబం ఎలా సంరక్షించబడుతుంది అని ఒక కేర్, కుటుంబంలోనే కదా మనకు ఒక సంరక్షణ ఉంటుంది, వి కెన్ ఫీల్ సెక్యూర్డ్ ఇన్ ద హోమ్ కదా, అలా అటువంటి వాతావరణాన్ని ఇది మనకు అందిస్తుంది ఈ సంస్థ. ఇట్ అడ్వకేట్స్ ద కన్సర్న్స్, రైట్స్ అండ్ నీడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. ఒక చైల్డ్ కి ఏ విధమైనటువంటి రైట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ సంస్థ మనకు తెలియచేసి మనకు అందేలాగా చేస్తుంది. More than 6,000 children and young people live in
33 SOS children villages, and 27 SOS youth facilities in India. ఈ సంస్థలో 6,000 చిల్డ్రన్, ఆ 6,000 చిల్డ్రన్ లో 27 యూత్ అంటే యవనులు, తర్వాత 33 చిల్డ్రన్ చిన్న పిల్లలు ఆ విలేజ్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. At Express Children's Villages, the organizers believe that every child should grow up in a strong family environment. ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి చైల్డ్, ప్రతి బిడ్డ ఒక చక్కటి కుటుంబ వాతావరణంలో బలపడాలి, ఎదగాలి, జీవించాలి, అటువంటి హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ అందాలి అని నమ్మి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ అంటే అవలంబించే దిశగా ఉండేది. అండ్ సో దేర్ వర్క్ హెల్ప్స్ ఫ్యామిలీస్ టు క్రియేట్ ఎ లవింగ్, కేరింగ్ హోమ్. అండ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ హెల్ప్ ఫ్యామిలీస్ ఆ కుటుంబంలో అటువంటి ప్రేమానురాగాలు అందించడంలో ఒక చేయుతగా నిలబడేది. దేర్ వర్క్ ఫోకసెస్ ఆన్ స్ట్రెంథెనింగ్ ఫ్యామిలీస్. ఈ సంస్థ చేసే ప్రతి పని ఆ ఫ్యామిలీస్ లోని బంధాలు బలపడే విధంగా, వారంతా కలిసి జీవించే విధంగా, ఎప్పుడు జీవించే విధంగా, ప్రతి కష్టంలో కూడా అందరు కలిసి జీవించే విధంగా అది నడిపించే దిశగా ఈ యొక్క సంస్థ ఉపయోగపడుతూ వచ్చింది. ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కెన్ బి వ్యారీడ్. ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సేమ్ కేరింగ్ కదా. ప్రతి కుటుంబము అన్ని అవసరతలు ఉండే విధంగా ఉండవు. కొందరు తక్కువలో జీవించే వాళ్ళు ఉంటారు, కొందరు ఎక్కువ సంపాదనతో జీవించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా. వారికి ఏ విధంగా ఏవి అవసరమో ఆ కుటుంబం ఎదగటానికి, జీవించడానికి అవన్నీ కూడా సమకూర్చే విషయంలో ఈ సంస్థ ఉపయోగపడుతుంది. SOS Children's Village experts work with families to help them develop a wide range of skills, from household budget planning, how to get a job and earning a living, to bonding with a child or young person and learning to create a stable family life at home. Okay. Sometimes, however, it is not possible for a child to stay in the family. In these cases, the organization works to find tailor-made solutions that respond to each situation, keeping the best interests of child or young persons in mind. SOS Children's Villages is the only organization of global impact that provides direct care to children who can no longer stay with their families. Sometimes, however, it is not possible for a child to stay in the family. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ బిడ్డ ఫ్యామిలీతో నివసించలేని స్థితిలో ఈ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకు ఒక సొల్యూషన్, ప్రతి సమస్యకు ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నట్లు వాళ్ళు ఆ చైల్డ్ కు తనకు అనుగుణంగా ఒక సొల్యూషన్ ని చూపించేవాళ్ళు. is the only organization of global impact that provides direct care to children who can no longer. వాళ్ళకి ఆ సంస్థతో ఒక ప్రొవిజన్ లాగా, అంటే ఒక వసతి లాగా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ బతుకు తెరువు కోసం ఒక సంస్థను అటాచ్ చేసేవాళ్ళు. Finally, through advocacy, SOS Children Villages aim to improve the overall framework conditions for children whose parents cannot take care of them or who are at risk of losing the care of their families. Successful advocacy based on their experience as a practitioner brings about change in policies and practices that weaken children's rights, leads to sustainable changes to improve the situation for children and families everywhere. కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని కుటుంబాలలో మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఉండట్లేదు, అంటే మంచి వాతావరణం బిడ్డలకు అందలేని చోటు కూడా వీరు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. SOS సంస్థ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఆ పాప బాధ్యత తీసుకొని, ఆ బిడ్డ యొక్క బాధ్యత తీసుకొని మంచి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి దిశగా ఆ బిడ్డకు నడిపించి
ఎక్కడైతే కుటుంబ వాతావరణం లేదో వాళ్ళని కూడా సంరక్షిస్తూ యెస్ఓస్ సంస్థ అనేక మంది పిల్లల్ని కాపాడుతూ ఒక మంచి జీవితాన్ని మంచి ఫ్యూచర్ ను అందిస్తూ వచ్చిందనమాట. అండ్ బి ఎ గుడ్ చైల్డ్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ good child to the God. Okay. Have a good day, children. Let's meet in the next class.